जय जगन्नाथ पिलाने आज आम एक नूतन वीडियो को आपण स्वागत। आज वीडियो में भक्तकवि मधुसूदन राव उपर आलोचना करबा। तो भक्तकवि मधुसूदन राव व्यक्तिगत जीवन सहित साहित्यिक जीवन को एथिरे आलोचना करबा। ओडिया साहित्य पई तांकर रहितबा अवदान, ओडिया भाषा आंदोलन पई मध्य से जो प्रचेषा करथिले ता विषय ए वीडियो रे हम जानिबा। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एथिरे जो तथ्य गुडी रहिछि आपनकर परवर्ती परीक्षा निमंते आपण मानको सहायता करबो। तो आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट कवि तथा ओडिया भाषा आंदोलन अन्यतम पुरोधा भक्तकवि मधुसूदन राव 1853 मसीहा जनवरी 29 तारिख में पुरी धामर पथुरिया साई से जन्मग्रहण करते। तो ये मरहटा वंश पे आम देखा मधुसूदन राव तांकर पूर्वपुरुष थे महाराष्ट्र भोंसला राजपरिवार। तो भोंसला राजपरिवार से जन्मग्रहण करते। जितेबाला मरहटा माने महाराष्ट्र शासन कले ये महाराष्ट्र केतेक आदिवासी ओडिशा आसी भारी। तो से परिवार मध्यरु मधुसूदन राव परिवार अन्यतम। तो जड़े महाराष्ट्री राजपरिवार व्यक्ति थे मधुसूदन राव। तो तांकर मृत्यु होइछि 1912 मसीहा डिसेम्बर 28 तारिख में। तांकर पिता थे भागीरथी राव, माता थे श्रीमती अंबिका बाई। तो 1807 मसीह से इंग्रेज मानक ठारू रायबहादुर उपाधि पाइथिले। तो परवर्ती समय आम देखा उत्कलीय शिक्षित समाज तांको भक्तकवि उपाधि प्रदान करथिला। उत्कलीय शिक्षित समाज शिक्षक समाज भक्तकवि मधुसूदन भक्तकवि उपाधि देथिले। तो आम देखा मधुसूदन राव ब्राह्मण धर्म ग्रहण करथिले। तो 1870 मसीह मधुसूदन और प्यारीमोहन मिसिकी ब्राह्मण धर्म ग्रहण करते। प्यारीमोहन होउचंती मधुसूदन राव परम मित्र। तो मधुसूदन राव ग्रंथावली प्रथम 1915 प्रकाश पाई। प्रथम कविता होची श्मशान। प्रथम लेखा जब देखा ताले अयोध्या प्रत्यागमन जहाँकि उत्कल दर्पण में प्रकाश पाई। यह अनुदित रचनावली मध्य आम देखा कवितावली प्रथम भाग 1874 मसीह, द्वितीय भाग 1884 मसीह। तो कवितावली से राधानाथ राय सहित मिसी रचना करथिले। तो राधानाथ राय और मधुसूदन राव मिलित उद्यम कवितावली प्रकाश पाई। तो द्वितीय कविता संकलन छांदमाला प्रथम भाग 1881 प्रकाश पाई जो ऋतु संपर्क कविता गुड़िक रही। द्वितीय भाग 1898 मसीह प्रकाश पाई। एथिले ध्वनि, पद्म, प्रभात, संध्या, जन्मभूमि, प्रति पृथ्वी प्रति यही कविता गुड़िक प्रकाश पाई। ध्वनि, पद्म, ध्वनि और पद्म कविता गुड़िक उच्च माध्यमिक उच्च आध्यात्मिक चिंताधारा प्रकाश पाई। प्रभात, संध्या ए परमेश्वर को प्रार्थना निमंते से आदेश देते। तो संगीत माला आउ एक कविता संकलन आउ एक कविता संकलन होती बसंत गाथा 1901 मसीह प्रकाश पाई। 27 कविता स्थान पाई। ये जो 27 कविता हूँ चतुर्दशपदी कविता बा सनेट। इंग्राजी साहित्य द्वारा ये सनेट गुड़िक प्रभावित। नगेन्द्र बाला सरस्वती द्वारा बंगला भाषा में बसंत गाथार स्थानित कविता गुड़िक अनुदित होती। तो सत्य और परम पुराण कविता दुईटे कविंकर भक्तिमतार प्रमाण मिलता है। तो ये बसंत गाथार सत्य और परम पुराण जो कविता दुईटी रही से कविंकर भक्तिमतार प्रमाण मिले। तो विच्छेद कविताटी कविंकर जीवन दर्शन रही। मन रखिता गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण विच्छेद कवितार कविंकर जीवन दर्शन प्रकाश पाई। पतिता रमणी ये बसंत गाथार अन्य एक कविता। परवर्ती कविता संकलन मध्य देखा कुसुमांजलि जहाँकि 1903 मसीह प्रकाश पाई। 11टी कवितार समाहार रही। स्थानित मुख्य मुख्य कविता मध्य देखा बसंत भावना, ये सृष्टि अमृतमय है, नवजुगर अभिषेक जो ब्राह्मण धर्म वंदना गान कर आशा कविता, आत्मसमर्पण, ऋषि प्राण देवावतरण गोटे मुख्य कविता परीक्षा आसी था। बेले बेले कविंकर जीवन दर्शन रही। यह उत्कल प्रभा पत्रिकार ऋषि प्राण देवावतरण कविता प्रकाश पाई। तो महादेवी विक्टोरिया गोटे शोक कविता जो महाराणी विक्टोरिया तिरोधान कथा रही। शोक लहरी एक शोक कविता सार वासुदेव सुधन देव वियोग में कविता से रचना करते। तो ये दुईटी कविता गुरुत्वपूर्ण। तो शोक लहरी बहुत गुरुत्वपूर्ण जोड़ा कि परीक्षा आसबार संभावना रही। परवर्ती समय आम देखा उत्कल गाथा जहाँकि 1903 मसीह प्रकाश पाई। हिमाचल उदय उत्सव 1911 प्रकाश पाई। ब्राह्मण धर्म संपर्क से रचना कर कविता गुड़िक। तो पाठ्यपुस्तक रचना कर मधुसूदन राव तांकर परिचय सृष्टि कर। तो जितेबाला भाषा आंदोलन होता तत्कालीन समय ओडिया भाषा पाठ्यपुस्तक अभाव रही। जो अभाव को मधुसूदन राव, फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय एमाने पूरण करने को चेष्टा करथिले।
ତ ଯେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଧାନାଥ ଓ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ମାଧବ ମାନସିଂ ତାଙ୍କର କବି ଓ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଧାନାଥ ଫକୀରମୋହନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମିଳନକୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମକୁ ବା ମିଳନକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୀଣାର ତିନୋଟି ତାର, ଗୋଟିଏ ଜାହ୍ନବୀ ତିନି ସ୍ରୋତରେ ବହିଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସେହି ସମୟର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶମ ସମୟରେ ସେମାନେ ବା ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ମହଲରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଶିଖିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ। ତ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁବୋଧ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁବୋଧ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ, ଅଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶୋକ କବିତା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶୋକ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଶୋକ କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଗତା ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଏକ ଶୋକ କବିତା। ଇଏ ଶୋକ ଲହରୀ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାସୁଦେବ ସୁରଦେବଙ୍କ ଶୋକରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିୟୋଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିୟୋଗେ ଦେବାତ୍ମା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଛନ୍ଦ କବିତାଟି ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶୋକରେ ବା ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଏହି ଶୋକ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ରହିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଣୟର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ବିଦେଶୀ ପଟଭୂମିରେ ରଚିତ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ହେମମାଳା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଘଟଣା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନାୟକ ବିକ୍ରମ, ନାୟିକା ହେମମାଳା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କାବ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା, ଯାହାକି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। 1880 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିବେକୀ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା, ଯାହାକି 1880 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 21ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଥାନିତ। ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଧର୍ମ, ଯାହାକି ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତା, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକାରେ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏଇଟା ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନର ବା କବିତା ମୁଖ୍ୟ କବିତାର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। କି ସୁନ୍ଦର ହାକି ଆନନ୍ଦମୟ ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର। ଏଭଳି ଭାବରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଣ୍ଡ ରସାୟନ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାବାସ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାବାସ ସାବାସ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ରଚନା ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଧୁସୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କବିତ୍ୱ ମଧୁସୂଦନ ପତି, ଦେବପ୍ରାଣ ମଧୁସୂଦନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏପରି ମୋହ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପାଠ କଲା ମାତ୍ରକେ ପାଠକ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ମତଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।